پاس جو ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے لوگوں کو کہ ایک ہی اس کا ویب پورٹل ہے جس کو ہم آگے موبائل ایپ کی طرف بھی جائیں گے. آفیسر سائٹ پہ جو ڈپارٹمنٹل سائٹ ہے وہاں پر وہ اپلیکیشن آن لائن چلی جاتی ہے. موبائل نمبر اور ای میل سے جب رجسٹر کر لے گا اور اس کی جب اپلیکیشن جمع ہو جائے گی امیجیٹلی اس کو میسج آ جائے گا کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے سبمٹ ہو. جو ہم نے اس کے اندر جو ایک فیچر رکھا ہے وہ بلاک چین کا رکھا ہے تاکہ سرٹیفکیٹ ٹیمپر نہ ہو. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ شارلین انصاری اور میں دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں ایس پاز پوڈ کاسٹ سیریز میں. ناظرین, دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے, جدت کا یہ دور ہے, آج کل کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ جابس میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں, بلکہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کرے, اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کرے یا پھر اپنی کوئی نئی بنیاد ڈالیں. اس پورے معاملے کو نوٹس لیا ہے ہماری سندھ گورنمنٹ نے. سو آئی تھنک ہیٹس آف ٹو سندھ گورنمنٹ فار دیٹ ٹو ناٹ اونلی ٹیک نوٹس آف اٹ, بلکہ وہ ایک سلوشن کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے ایک بہت زبردست سلوشن پیش کیا ہے جس کا نام ہے سندھ بزنس ون اسٹاپ شاپ یعنی ایس باس. تو ایس باس آپ کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے خود باس آج کے زمانے میں بن سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے نا, اکثر ہم جاتے ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں تو ایک ہی جگہ ہمیں سب مل جاتا ہے, یعنی وہاں خواتین کے بھی کپڑے ہوتے ہیں, وہاں مردوں کے بھی کپڑے ہوتے ہیں, بچوں کے اور جوتے وغیرہ سب مل جاتا ہے. اسی طرح سر ایس پاس جو ہے آپ کے پاس لایا ہے ون ونڈو پلیٹ فارم, یعنی کہ پورا جو آپ کا پروسیس ہے انٹرپرینورشپ کا فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ, اس کو آٹومیٹڈ طریقے سے, آسانی کے ساتھ, فیسلٹیز کے ساتھ, ڈیجیٹائزڈ طریقے سے آپ کو یہ سہولت فراہم ہوتی ہے. تو ناظرین, آئیے اسی حوالے سے مزید اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ, جو کہ نہ صرف ہمیں یہ بتائیں گے کہ ایس پاس کس طرح سے ایجاد ہوا, کس طرح سے آیا, کس طرح سے گورنمنٹ اس کو لے کر آئی, بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے یہ جو ایس باس ہے یہ انٹرپرینورز کے لیے اور سندھ گورنمنٹ کے لیے ایک گیم چینجر بنتا جا رہا ہے. اور ناظرین, میں اب چاہوں گی کہ میں ویلکم کروں اپنے گیسٹ کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہزاد امیر میمن صاحب, جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں کلک انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے, اور ساتھ ہی ایڈیشنل سیکرٹری بھی ہیں انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے. السلام علیکم بہزاد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم فار اس, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اچھا بہزاد صاحب, دیکھیں جیسے کہ میں بھی بتا رہی تھی ہمارے ناظرین کو کہ کتنا مشکل ہے آج کے زمانے میں انٹرپرینورشپ کی طرف ایک قدم اٹھانا, کیونکہ ہمیں روک دیتے ہیں یہ سارے لیندی پروسیسز, یہ تمام چیزیں جس کا ہم نے ذکر کیا, لائسنسنگ ہے, پرمٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بڑا انٹرسٹنگ سا نام ہے آپ کے اس پروجیکٹ کا, سندھ بزنس ون اسٹاپ شاپ. تو کیا واقعی صحیح معنوں میں یہ ایک ون اسٹاپ شاپ ہے, اور ہمارے جو انٹرپرینورز ہیں ان کے لیے کیا پریکٹیکل ایڈوانٹیج لے کر کے آیا ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے انٹرپرینورز کو اس سے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. تھینک یو شارلی فار گیونگ اس دس اپرچونیٹی کہ آپ ہمیں جو ہے اس بارے میں ہماری انفارمیشن کو لوگوں تک پہنچائیں. بیسکلی ایس پاس جو ہے وہ ایک ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے جو ورلڈ بینک نے 2018-19 میں کنسیو کیا تھا, بیکاز ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے ان کا ایک تھیم تھا ورلڈ بینک کا, جس پہ پاکستان کی جو رینکنگ تھی وہ تقریباً 136 کے قریب تھی 2019 میں آؤٹ آف 190 کنٹریز, جس کو پھر بعد میں ہم نے کچھ انٹرونشنس کے ساتھ جو ہے وہ 108 پہ ہم لے کے آ گئے تھے. اب یہ بیسکلی جو لوگوں کو بزنس میں رجسٹر کرنے کے لیے جو دشواریاں ہوتی ہیں, جو مشکلات آتی ہیں, ڈفرینٹ قسم کے بزنسز ہیں. فار سپوز اگر کسی نے کوئی اسکول, پرائیویٹ اسکول کھولنا ہے یا کوئی پرائیویٹ ریسٹورینٹ کھولنا ہے, اور اگر کوئی کالج رجسٹر کروانا ہے, تو دے ہیڈ ٹو گو ٹو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس, دے ہیڈ ٹو گو اینڈ کمپلیٹ دیئر ریکوائرمنٹس, اور پھر اس کے بعد اس کے دھکے لگانا, چکر لگانا, اور پھر ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا, بہت بڑا ایک لیندی پروسیس تھا. اسی کو جو ہے ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر آئیڈینٹیفائی کیا, اس چیلنج کو, اس پرابلم کو کیٹر کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے جو ہے اس پروجیکٹ کو جو کنسیو کیا. تو اس کے بعد ہم نے انیشلی جو ہے ایک کنسلٹنٹ کو ہائر کیا, ارنسٹ اینڈ ینگ, انہوں نے جو ہے اس کی میپنگ کی, اور اس کے بعد ہر ڈپارٹمنٹ میں جو رجسٹریشنز ہوتی ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کسی بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے, ان کو انہوں نے میپ کیا, اور تقریباً 240 کے قریب انہوں نے اس طرح کے رجسٹریشنز اور لائسنسز, سرٹیفکیٹ آئیڈینٹیفائی کیے جو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کسی بھی کام کے لیے. اس میں سے 130
फाइनल हमने लॉक किए, गिविंग द कंस्ट्रेंट्स, जो बिजनेस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए। तो उसमें जो 130 वो हैं जो कोर बिजनेसेस से रिलेटेड है, जो बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए मैंडेटरी हैं, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई करके हमें सारा एक रोड मैप हमें दिया कि एज इस रिपोर्ट के अभी क्या हो रहा है, और उसके बाद उन्होंने हमें एक रिपोर्ट बना के दी कि ये होना कैसे है और 2B में हम उसको कैसे डिजिटाइज करेंगे। उन्होंने हमें जो है उसको डिजिटाइज करने का जो प्रोसेस बताया, उसमें उन्होंने फ्रंट एंड तो बता दिया कि हम उसको किस तरह डिजिटाइज करेंगे, पर जो उन्होंने हमें बाद में जो ऑफिसर साइड पे उन्होंने हमें एक सिंगल पोर्टल दी थी, जिसको हमने वे फॉरवर्ड जाके मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमने उसको किस तरह उसको लेके गए। बिल्कुल ज़ाहिर, देखिए कोई भी काम जो है वो रातों रात तो होता नहीं है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक प्रॉपर मेहनत, एक प्रॉपर तरीके के साथ इस काम को आगे लेके चले हैं, तो ज़ाहिर है ये ओवरनाइट तो हुआ नहीं होगा। इसमें आपने पहले तो सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा ये आइडेंटिफाई किया होगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो रिडंडेंट हैं, जिनको हम बेसिकली रिड्यूस करके प्रोसेस को और आसान बनाया जा सकता है। और साथ ही ये भी होगा, जैसे आपने बताया कि रेगुलेटरी मैपिंग जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको भी मद्देनजर रखा गया है बिफोर डिजाइनिंग दिस एंटायर प्रोजेक्ट। दिस इज़ वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्स। लेकिन देखिए पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है ना, उसमें अभी भी हम मैनुअल चीज़ें कर रहे हैं, अभी भी कारोबार जो है वो मैनुअल तरीके से ही चल रहा है, और डिजिटाइजेशन अभी हमारे मुल्क में स्टार्ट हुई है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एसपॉस जो है वो कैसे तमाम प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर रहा है, और कैसे वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसको इजी, फास्ट और एक्सेसिबल बना रहा है। देखिए, जैसे कोई भी बिज़नेस रजिस्टर करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे मैंने आपको बताया, जाना पड़ता है, तो एसपॉस जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लोगों को कि एक ही इसका वेब पोर्टल है, जिसको हम आगे मोबाइल ऐप की तरफ भी जाएंगे, कि वो सिंगल पोर्टल पे उनको 130 रजिस्ट्रेशंस जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हमने 16 डिपार्टमेंट्स और 19 एजेंसीज को टैप किया है, जिसमें सिंध फूड अथॉरिटी है, हमारा TMCs हैं, KMC है, SBCA है, और मुख्तलिफ और भी डिपार्टमेंट्स हैं जो हमने इसके अंदर टैप किए। वो सिंगल पोर्टल पे अप्लाई करेगा, एप्लीकेंट अपनी ID बनाएगा, उसको जो है हमने फेडरल गवर्नमेंट के इदारों से भी इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, जहाँ उसकी NIC वेरीफाई हो जाएगी थ्रू नादरा, उसका मोबाइल नंबर जिससे वो रजिस्टर कर रहा है वो भी उसका जो है वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ जो एप्लीकेंट है वो बिल्कुल फैक्चुअल है, ऑथेंटिक है कि नहीं है। उसके बाद SECP से उनके सर्टिफिकेट भी जो है वो रजिस्टर हो जाएंगे, और आगे उनकी जो पेमेंट है वो भी हमने उसकी ऑनलाइन की हुई है। तो फिर जब वो सर्टिफिकेट को करता है, सेलेक्ट करता है, तो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, उसके सामने उसके लॉज आ जाएंगे, व्हाट आर द लॉज रिलेटेड टू दोज RLCOs, प्लस उसके जो ट्यूटोरियल्स हैं कि इसको रजिस्टर कैसे करना है, वो भी हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं ताकि आवाम को उसके लिए आसानी मुहैया की जाए। और उसके बाद फिर वो जो अप्लाई कर लेता है, अप्लाई करने के बाद सारे रिक्वायरमेंट्स उसकी जो उसको बताई हुई हैं वो पूरी कर देता है, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देता है, तो उसके बाद उसको जो है मैसेज आ जाता है मोबाइल पे और ईमेल आ जाती है कि ये आपका जो है सर्टिफिकेट अप्लाई हो गया है। और आगे जो है ऑफिसर साइड पे जो डिपार्टमेंटल साइट है वहाँ पर वो एप्लीकेशन ऑनलाइन चली जाती है। अच्छा, वहाँ तो मतलब पूरा एंड टू एंड प्रोसेस ऑनलाइन है इसका। जी, इसमें उनको ना ऑफिस आने की ज़रूरत है, ना उनको किसी चीज़ के लिए इंक्वायरी करने की भी उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको मैसेज पे हर स्टेप बाय स्टेप उनको इंटीमेशन जारी है कि वो सर्टिफिकेट कहाँ पहुँचा है और किस स्टेज पे है। और जब अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद उनको ईमेल पे ही सर्टिफिकेट आ जाता है जो ब्लॉकचेन इनेबल्ड है। उसमें हमने ये फीचर भी इसके अंदर डाला है ब्लॉकचेन का, कि वो सर्टिफिकेट जो है वो कहीं फोर्जरी ना हो, कहीं टैम्पर ना हो, कहीं जाली सर्टिफिकेट ना इशू हो जाए। तो वो सारे फीचर्स हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी डिटेल्ड एंड थॉरो एंड वेरी वेल थॉट प्रोसेस, जो कि स्टार्ट होता है एप्लीकेशन प्रोसेस से और जाता है टुवर्ड्स द एंड। तो आई थिंक हमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रवा दवा हो जाना चाहिए। अच्छा जी वज़ाद साहब, ये सारा तो हमने देखा कि प्रोसेस ऑटोमेट कैसे होता है और क्या क्या इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपने सारी बता दी। तो इसका मतलब तो ये होता है कि अगर मैं भी अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। क्या कोई एलिजिबल क्राइटेरिया होगा एप्लीकेशन करने का? हाउ डज इट वर्क एक्चुअली? देखिए, इनिशियल एप्लीकेशन रजिस्टर करने के लिए तो सिंपल आपके NIC या मोबाइल नंबर इज नॉट सफिशिएंट। वो आपका OTP आ जाएगा आपने रजिस्टर के लिए, दैट इज वेरिफिकेशन दैट यू आर द पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर इट।
उसके बाद फिर हर सर्टिफिकेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं हर डिपार्टमेंट की. जैसे फॉर सपोज अगर किसी ने प्राइवेट स्कूल खोलना है तो उसमें जो उनके लैंड की, उनके टीचर्स की, उनके स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनके उसको वेबसाइट पे ही सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी और वो सारी रिक्वायरमेंट्स उसने पूरी करके देनी है वहाँ पर. उसी तरह अगर किसी ने रेस्टोरेंट खोलना है तो वो जो है बताएगा कि मैं इस जगह खोल रहा हूँ, इस तरह का बिजनेस है मेरा. वो जो भी इनकी डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट जो लॉ में उनको बताई हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है और उसके बाद उसने वो जमा करा देनी है और उसके बाद उसको गुड टू गो. यानी कि किसी भी सिंध के बासी को, किसी भी सिंध के सिटीजन को सिर्फ चाहिए तो क्या चाहिए, सिर्फ एक NIC नंबर और आपका मोबाइल नंबर जो भी आपका रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर लाइक बजाज साहब से आपको चाहिए. इसके साथ आपको इंटरनेट और कंप्यूटर चाहिए. दैट्स ऑल यू नीड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन दिस टुडेज डिजिटल एज. वाओ, आई मीन दिस इज अमेजिंग. तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान ये जाके काम कर सकता है. अच्छा जी, मैं आपसे बात करते हुए जब आप ये बता रहे थे ये सोच रही थी कि हमने ऑटोमेशन भी आपने बताया किस तरह होती है और ये कितना आसान कर दिया आपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए. हम क्योंकि पाकिस्तानी, हम एक बेचैन कौम है, ठीक है, हमें टेंशन रहती है कि ये काम कहाँ तक पहुँचा है, ये काम किस तरफ जा रहा है. तो जैसे ही एक एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन दर्ज करता है उसके बाद अगर वो मालूम करना चाहे कि मेरी एप्लीकेशन किस स्टेज पे है, किस मरहले पे है, तो उसका क्या प्रोसेस हो गया. क्या एप्लीकेंट को एसबॉस के ऑफिस आना पड़ेगा या किसी इदारे की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर एसबॉस के अंदर जो ट्रैकिंग सिस्टम है, आई बिलीव यू ऑल्सो मेंशन दैट इन द अर्लियर कॉन्वर्जेशन, तो क्या ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए वो अपनी स्टेटस मालूम कर सकता है. हाउ डज इट वर्क? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया वो मोबाइल नंबर और ईमेल से जब रजिस्टर कर लेगा और उसकी जब एप्लीकेशन जमा हो जाएगी इमीडिएटली उसको मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो गई है. आफ्टर दैट जब वो ऑफिसर पोर्टल पर जाएगा तो ऑफिसर के पोर्टल पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा उसके पास हमने एक जो सिस्टम दिया है उस पर उसको बकेट आ जाएगी कि ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हुई है. वो एरिया वाइज और उस सर्टिफिकेट की नौयत को देखते हुए अपने ऑफिसर्स को वो काम असाइन कर देगा. उसके बाद फिर वो उसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे. जैसे जैसे वो उसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो जो कस्टमर होगा, जो एप्लीकेंट होगा, उसको भी उसकी इंटीमेशन आ रही होगी कि मेरी एप्लीकेशन यहाँ पहुँची है. फॉर सपोज कुछ हमारे ऐसे भी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस हैं जहाँ पर फीस जो है वो बाद में जमा करानी है उन्होंने आफ्टर द प्रोसेस, ताकि वो उसकी जो असेसमेंट कर ले ऑफिसर साइड पे कि कितना उसका रिक्वायरमेंट है और फीस उसकी कितनी है उसके ऊपर लागू हो रही है. तो वो फिर उसके बाद जब ऑफिसर उसके ऊपर जब वो काम कर लेंगे तो उसके बाद फिर उसको वो बैक कस्टमर की तरफ भेजेंगे उस एप्लीकेशन को और फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन पे कस्टमर को मैसेज आ जाएगा कि इतनी फ़ीस आपको जमा करानी है. वो फिर इधर वन लिंक पे मोबाइल ऐप के थ्रू फ़ीस जमा करा दे, उसकी PSID इशू हो जाएगी, या तो उसको वो प्रिंट आउट करके मैन्युअली बैंक में जमा करा के वहाँ अपलोड कर दे, वो वेरीफाई हो जाएगी. उसके बाद फिर वापस जो है वो कस्टमर का एप्लीकेशन रीसबमिट करेगा कस्टमर ऑफिसर साइड पे और ऑफिसर उसके ऊपर उसका प्रोसेस कर देगा. ईच एंड एवरी प्रोसेस पे अगर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो भी कस्टमर को इंटीमेशन आ जाएगी उसके ऊपर. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक आपने बहुत डिटेल में इसको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि, और लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, हमारे नाज़रीन भी हमें सुन रहे हैं, सिंध के सारे लोग भी सुन रहे हैं, बल्कि अब तो पूरी दुनिया हमें सुन रही है कि सिंध ने इतना आसान कर दिया है कि आप जो है वो एक क्लिक पे आपके सारे काम हो जाएंगे और SMS के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए आपको सारी मालूमात हासिल हो सकती है. तो नज़र जो है वो आपने रखनी है अपने ईमेल पे और अपने SMS, अपने मैसेजेस के ऊपर. अच्छा, जिद्दत का जब दौर आता है, टेक्नोलॉजी एरा में हम एंटर हो चुके होते हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. तो जहाँ पे डिजिटाइजेशन हमारे लिए सहूलत फराहम करती है, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करती है, वहीं पे ऐसा भी होता है कि डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न आ जाता है. जाहिर है जब एप्लीकेंट्स आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे, डॉक्यूमेंटेशन देंगे, तो वो आपके पास स्टोर हो जाता है. तो अगर आप हमारी आवाम को, हमारे सिंध के लोगों को ये बता सकें, क्योंकि आपने भी ब्लॉकचेन का भी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, तो क्या ब्लॉकचेन एसपॉस में इंटीग्रेटेड है और ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस को और सिंध गवर्नमेंट को कैसे फ़ायदा पहुंचा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने वजह फरमाया. जब लोग डिजिटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो वो अपनी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है उसके लीक होने के डर से इस चीज़ की तरफ आने से डरते हैं. तो इसके लिए जो हमने इसके अंदर जो एक फीचर रखा है वो ब्लॉकचेन का रखा है ताकि सर्टिफिकेट टैम्पर ना हो. और इवन अगर ऑफिसर साइड पे अगर इस सर्टिफिकेट को कोई री इशू करना चाहे या प्रिंट करना चाहे
تو اس کے اندر یہ بھی فیچر ہے کہ اس کے اندر واٹر مارک آ جائے گا, اس آفیسر کا جس نے اس کے اوپر رجسٹر کیا ہوگا اس کا نام آ جائے گا اور اس کا ٹائم اور ڈیٹ آ جائے گی, تاکہ وہ سرٹیفکیٹ کہیں مس یوز نہ ہو. پلس جب وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے لگے گا تو ہم نے جتنے بھی ہمارے آفیسرس ہیں ان کا جو ہے بایو میٹرک اور ان کے ڈیجیٹل سگنیچرس لیے ہوئے, تو اس کے اندر ٹیمپرنگ کا جو ہے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ اس کا جیسے ہی وہ اپروول دے گا تو اس کا جو ڈیجیٹل سگنیچر اس نے دیا ہوا ہوگا وہ آٹومیٹکلی اس کے اوپر پرنٹ ہو جائے گا اور سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے گا. باقی بچہ آپ کا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی سیکیورٹی آف دا ڈیٹا, جو سیکیورٹی آف ڈیٹا کی بات کری ہیں, اس کے لیے ہم نے جو ہے ابھی سندھ گورنمنٹ نے ایک ہمارا اسی اسکیم کے اندر ایک منصوبہ اپروو کیا ہے, جس کے اندر اس کو کو لوکیشن ایک ڈیٹا سینٹر بنا رہے ہیں جو سیکیور ٹیئر 3 سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ کسی نیشنل ایسٹ ڈیٹا سینٹرز میں پارک ہوگا, جس میں وہ ڈیٹا جو ہے کہیں ہیک ہونا یا کہیں لیکیج ہونا اس چیز کو شیورٹی رکھنے کے لیے ہم نے اس کو ہم نے ترجیح دی ہے. تو ڈیٹا سیکیورٹی کا جو فیچر ہے, جو ایک ولنریبلٹی ہے, we have taken care of it too. اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور کروشل پوائنٹ ہے جو آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا اور آپ نے شیئر کیا بہزاد صاحب, کیونکہ دیکھیں ڈیجیٹائزیشن اپنی جگہ ہے, سہولت اپنی جگہ ہے, مگر ہماری جو عوام ہے ان کے لیے اویئرنیس ہونا ضروری ہے, ان کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے. اور آئی ایم شیور اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے تمام ناظرین تک یہ بات آج پہنچ گئی ہے کہ ڈیٹا سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایس پاس کو کریٹ کیا گیا ہے, لانچ کیا گیا ہے اور امپلیمنٹ کیا گیا ہے. بہزاد صاحب آئی تھنک آپ نے بہت زبردست بات کی, یو پٹ اے ویری گڈ پوائنٹ ہیئر, اور بہت ہی زبردست گفتگو چل رہی ہے. تو ناظرین میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں جیسے کہ دس از اے ویری انٹرسٹنگ کنورسیشن دیٹ وی آر انٹو رائٹ ناؤ ود بہزاد امین میمن صاحب, جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں کلک ڈپارٹمنٹ, انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ آف سندھ کے. اور یہ بہت ایسی انسائٹفل کانورسیشن ہے کہ میں چاہوں گی کہ اس کو ہم جاری رکھیں. تو ملتے ہیں اس کانورسیشن کے اگلے حصے میں.